Welcome to BSc Main Physics, Classical Mechanics, Semester 4, Unit 4 continues. Classical Mechanics, Unit 4, Collision continues. Today we see lab system and center of mass system. Lab system and center of mass system in collision. Laboratory system and CM system in collision. 26th class, Semester 4, BSc Main. And this is the diagrammatic representation of collision and we consider two separate cases. One is a laboratory system, in short we call as lab system, and other is a center of mass system, and that we call as CM system. There are two types of collision we discuss here: laboratory system of collision and center of mass system of collision. The first one is laboratory system, and in both cases we find an expression for total energy. In both cases we find an expression for total energy, and this figure illustrates the laboratory system of collision. And in this collision, as usual, we represent two bodies of masses m1 and m2 colliding. m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body. After collision, the masses are represented as m1 and m2 respectively. And here, in the lab system, the velocity of second body, initial velocity of second body is taken as 0. That is, u2 is taken as 0. And first body has a velocity towards the right. And second body is at rest at O. u2 is equal to 0. That is the essential property of lab system. So that property I have written here in the right side. That is, u2 is equal to 0. Second body is at rest. The laboratory system is defined by the condition second body is at rest. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊളീഷൻ്റെ രണ്ട് കേസ് പറയുകയാണ്. ഒന്ന് ലാബ് സിസ്റ്റം, രണ്ടാമത്തെ സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം. ഈ ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാന്ന് വിചാരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. സെൻട്രൽ മാസിൽ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോഡിയുടെ മാസ് m1 എന്നും രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ മാസ് m2 എന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് m2 റെസ്റ്റിലാന്ന് വിചാരിക്കും ഒറിജിനലിൽ. എന്നിട്ട് അവ രണ്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ ഒന്നാമത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v1, രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റി v2 ആണ്. ഫൈ ഒരു സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളാണ്. ആൽഫ രണ്ടാമത്തെ ബോഡി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ്. അപ്പോൾ ലബോറട്ടറി സിസ്റ്റത്തിലെ സെക്കൻഡ് ബോഡി സെറ്റ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ആസ് 0. And that is explained here. Consider the collision of two bodies. In the laboratory system, ut is equal to 0. That is, velocity of second body is 0. And it is at rest at the origin. ആ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനലാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓ എന്നുള്ള പോയിന്റില്ല. റെസ്റ്റ് അറ്റ് ഒറിജിൻ. Final velocities of the bodies are represented in the figure. രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റികൾ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് T+V. ഇവിടെ T+V എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. T+U എന്നും പറയാം. യു എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ സിമ്പിളാണ്. വിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടെ T+V ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടൊക്കെ യു കാര്യം നമുക്ക് മാറ്റാം. ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് T+V, where T is equal to kinetic energy and V potential energy. K+U എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. K+U അല്ലെങ്കിൽ T+U അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ T+V എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Total energy is equal to T+V, where T is kinetic energy and V potential energy. If the particles are at large distance, V is equal to 0. അവിടെ U ആയിരിക്കുന്ന V ആക്കണം. V is equal to 0. പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സൊക്കെ വളരെ കുറയുന്ന കാരണം V 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. therefore E is equal to T. അപ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് V0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് E is equal to T എന്ന് കിട്ടും. ആ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി T0. ഈ T നമുക്ക് T0 എന്ന് വിളിക്കുക.
അതായത് ടോട്ടൽ എനർജിയെ നമുക്ക് V0 ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിയെ നമുക്ക് T0 എന്ന് വിളിക്കാം. T0 ടോട്ടൽ എനർജി. That is E is equal to T0, that is T1 plus T2, total kinetic energy of the particles. But T1 plus T2 ആണ് total kinetic energy of the particles. Potential energy നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി അടുത്ത കേസായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്. എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ റിയാക്ഷൻ, അങ്ങനെ 3 കേസ്. ഈ 3 കേസിലും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 1 ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്. T0 is T1 plus T2 equal to T1 plus T2, where capital T1 and T2 respectively are represent K before collision. Capital T1 and T2 represent, you write as represent K before the collision, and small t1 and small t2 represent K after collision. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി E എന്ന് പറഞ്ഞ T0 നമ്മൾ എഴുതി. ആ T0 ഒന്നെങ്കിൽ T1 plus T2 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ T1 plus T2 ആകാം. T1 plus T2 kinetic energy before collision, small T1 plus T2 kinetic energy after collision. So in elastic scattering, what we write is T0 is T1 plus T2 or equal to T1 plus T2. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിലും ഇൻഇലാസ്റ്റിക്കിലും റിയാക്ഷനിലും ഈ ടോട്ടൽ എനർജി എഴുതുകയാണ്. ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ? ലബോറട്ടറി സിസ്റ്റത്തിൽ, ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ E is equal to T0 ആണ്. അത് ക്യാപിറ്റൽ T1 plus T2 ആണ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ is equal to സ്മോൾ T1 plus സ്മോൾ T2 after collision. Kinetic energy. Now we say inelastic scattering. Perfectly inelastic scattering number 2. In this case, the kinetic energy is not conserved. Kinetic energy before collision is not equal to kinetic energy after collision. In that case, we can write capital T1 plus T2 greater than small T1 plus T2, because some energy is converted into heat like other form of energies. Number 3, for reaction, total energy E, that is T0 equal to T1 plus T2 greater than or less than, not equal to, greater than or less than small T1 plus T2. അതായത് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൊളീഷൻ മുമ്പുള്ളത് ശേഷമുള്ളതിനോട് കൂടുതലാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവാകാം, തുല്യമായിട്ട് വരത്തില്ല. അതാണ് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ എന്നുള്ള ലാബ് സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 കേസിലും. ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്, ഇൻലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്, റിയാക്ഷൻ. സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ കൊളീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ 3 കേസിൽ ലാബ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എനർജി ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കെയിലേക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി. ഇനി സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം? എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാസുകളെ നമ്മൾ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയൊക്കെ സിമ്പിളൊന്ന് മാറ്റും. ഒന്നാമത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി U1 ഡാഷ്, രണ്ടാമത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി U2 ഡാഷ്. U1 U2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷേ ലാബ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാഷ് ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ്. സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളെല്ലാം നമ്മൾ ഡാഷ് ഇട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, മാസ് ഒഴിച്ച്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ മാസ് M1, രണ്ടാമത്തിൻ്റെ മാസ് M2, സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് CM എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. R1 ഡാഷ് ആൻഡ് R2 ഡാഷ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ്, U1 dash and U2 dash, their velocities, they collide. And the top figure shows before collision case. After collision, they will travel inclined at angle theta. The masses are M1 and M2 we represent as such. Velocities will change. V1 dash and V2 dash are the respective velocities. And in this system, in the central mass system, the center of mass of the two bodies
is at rest. The center of mass of the two bodies is at rest. What is the property of lab system? In the lab system, the difference, only a small difference. In the lab system, the second body is at rest at the origin. In the lab system, the second body is at rest at the origin, U2 0. In the center of mass system, the center of mass of the system, velocity of center of mass system is 0. Velocity of center of mass of the system is 0. That is the essential property of center of mass system. Now we look. In the center of mass system, the center of mass of colliding particle is at rest. That's the important point. But lab system, center of mass system distinction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയേണ്ടത്. മറ്റതിനകത്ത് പറയും ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയും U20 എന്ന് പറയും. And it is at second body is at origin. In the center of mass system, the center of mass of the system is at rest എന്ന് പറയും. In this system, initial velocities are respectively u1 dash and u2 dash. The final velocities are v1 dash and v2 dash. ഇപ്പോൾ കൊളീഷൻ മുമ്പുള്ള വെലോസിറ്റി രണ്ടിൻ്റെയും u1 dash and u2 dash. കൊളീഷന് ശേഷം വെലോസിറ്റികളെ നമ്മൾ v1 dash and v2 dash എന്ന് പറയും. They are shown the figure. ഇവിടെയും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി T0 എന്ന് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാഷ് മുകളിൽ ഇടണം. അപ്പോൾ ഈ ഡാഷ് ഇസ് T0 ഡാഷ്, ദാറ്റ് ഇസ് T1 ഡാഷ് പ്ലസ് T2 ഡാഷ്. ഡാഷ് ഇടുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡാഷ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഡാഷ് കാണിക്കുന്നത്, ആ പ്രൈം കാണിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. So the first case, for elastic scattering, T1 dash plus T2 dash is equal to T1 dash plus T2 dash. മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ കേട്ടോ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. For inelastic scattering, T1 dash plus T2 dash greater than T1 dash plus T2 dash. For reaction, T1 dash plus T2 dash less than or greater than. No equal, remember. Less than or greater than T1 dash plus T2 dash. Same relation. Only dash is put to represent center of mass system. And here's a question, and this is a 2016 July essay question. The question is, essay question അല്ല, വളരെ കുറച്ചല്ല essay question. നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം പറയാവുന്നതാണ്. ഇക്വേഷനുകൾ സെയിം ആണല്ലോ. 2016 question essay. Illustrate the process of collision as observed in the laboratory system as well as in the center of mass system. Draw diagrams also. പടം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ 2016 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ, ഇതേ കേസിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ലാബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റമാണ് എഴുതിയത്. അത് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി. ആ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൂടി വരുത്തി നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുകയും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് കെ ഈ ലാബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം. ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാഠം അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ. ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാഠം അതേപടി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ലാബ് സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബോഡി മാസ് M1, സെക്കൻഡ് ബോഡി മാസ് M2. ആ വെലോസിറ്റീസ് U1. ആ U1 ഇവിടെ 1 തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് തെളിയിക്കണം. U1 ആക്കണം. സെക്കൻഡ് ബോഡി വെലോസിറ്റി U2 ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, U2 0. സെക്കൻഡ് ബോഡി സെറ്റ് റെസ്റ്റ്, U2 ഈക്വൽ ടു 0. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ velocities are V1 and V2 respectively. Masses M1 and M2 same. The same figure is repeated. For condition 4, lab system is once again written in the right margin. That is U2 is equal to 0 and second body is at rest. And note
u2 is 0, second body is at rest, and that is at origin. അതാണ് കണ്ടത്. ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊള്ളാം. ഇനി നോക്കൂ. Consider the collision of two particles in the laboratory system. The velocity of second particle or body is 0 and it is at the origin. The final velocities of the two particles are shown in the figure. അവ v1 ഉം v2 ആണ്. Total energy of the system is T plus u if particles are wide apart, u is 0. മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. That is E is equal to T, let it be T0. So E is equal to T0. And T0, you know, T1 plus T2, kinetic energy of the two particles before collision. So what is the condition of elastic scattering? Elastic scattering. ഈ എടുത്ത് കണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. T0 is T1 plus T2 equal to small t1 plus T2, where small t1 plus T2 are the K's after collision. ഇത് നമ്മളിത് കെയ്യാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ടോട്ടൽ എനർജി കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി. കാരണം u0 ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെന്ന് പ്രത്യേകം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ½ m1 u1² എന്ന രീതിയാണ് കൊടുക്കുക. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൈനറ്റിക് എനർജി, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫോർ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റം T1 plus T2 is equal to small t1 plus small t2. So we can write ½ m1 u1² plus ½ into 0 square. ½ into 0 square ആയിട്ട്. കാരണം സെക്കൻഡ് ബോഡി സെറ്റ് റെസ്റ്റ് is equal ½ m1 v1² plus ½ into v2². A after collision. That is ½ m1 u1² only equal to ½ m1 v1² plus ½ into v2². Since u2 is 0. അതുകൊണ്ടാണ് LHS ഒരു ടേമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നത്. Elastic scattering T1 plus T2 greater than T1 plus small t1 plus T2 ആണ്. That is ½ m1 u1² greater than ½ m1 v1² plus ½ m2 v2². സെക്കൻഡ് ഡേ 0 ആണല്ലോ. പിന്നെ റിയാക്ഷൻ T1 plus T2 less than or greater than T1 plus T2, that we write as ½ m1 u1² greater than or less than ½ m1 v1² plus ½ m2 v2². That is all. ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാഷ് വെച്ച് എഴുതണം, അങ്ങനെയല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസും വെലോസിറ്റിയും ഡാഷ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ രണ്ട് ബോഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സെയിം ഫിഗർ വെലോസിറ്റികളെ ഡാഷ് ഇട്ട് കാണിക്കുക, മുമ്പത്ത് തന്നെ. ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അവിടെ സൈഡിൽ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി. CM അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. CM അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കുന്നത്. ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏക പ്രോപ്പർട്ടി ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം മാസ് ഒഴിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡാഷ് ഇട്ട് കാണിക്കണം. In the center of mass system, the center of mass of the colliding bodies is at rest. In the system, initial velocities are represented respectively u1 dash and u2 dash. Final velocities are v1 dash and v2 dash. It is clear. They are shown in the figure. Total energy E0 dash is T0 dash equal to T1 dash plus T2 dash. But we have seen in the earlier portion, but here we put a dash. Elastic scattering T1 dash plus T2 dash equal to small t1 dash plus T2 dash, where small t1 dash plus T2 dash is the values after kinetic energy is after collision. Therefore, we can write ½ m1 u1 dash square plus ½ m2 u2 dash square is equal to ½ m1 v1 dash square plus ½ m2 v2 dash square. ഈ v2 dash square എന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ ആ ഡാഷ് എഴുതി ആ v2 dash എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം വേണം സ്ക്വയർ പൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട്.
അല്ലാതെ V2 റൈസ് ടു 12 എന്ന് വായിക്കരുത്. V2 ഡാഷ് എഴുതിയിട്ട് 2 പൊക്കി എഴുതണം. V2 ഡാഷ് സ്ക്വയർ തന്നെ വായിക്കണം. V2 റൈസ് ടു 12 എന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല. ഫോർ ഇൻലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്, അപ്പം അതിൻ്റെ ആ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇൻലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് T1 ഡാഷ് പ്ലസ് T2 ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T1 ഡാഷ് സ്മോൾ T1 ഡാഷ് പ്ലസ് T2 ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് M1 U1 ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് M2 U2 ഡാഷ്. ഇവിടെ U2 0 അല്ല കേട്ടോ, U2 ഡാഷ് 0 ഒന്നുമല്ല, സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം. ഈസ് ഹാഫ് M1 V1 ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് M2 V2 ഡാഷ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈസിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാറ്റി ഈസിക്കിൾ എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈസിക്കിൾ എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ T1 ഡാഷ്, രണ്ടാമത് T2 ഡാഷ്, പിന്നെ ഈക്വൽ ടു എഴുതുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യ ഇക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ ഒരു എനർജിയുടെ ടേബിൾ കൊടുക്കണം. ഈക്വൽ ആക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് M1 V1 ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് M2 V2 ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എപ്സിലൺ 1 പ്ലസ് എപ്സിലൺ 2. അതായത് ഹീറ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ്. ഒരു ഇൻലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ഹീറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആ എപ്സിലൺ പ്ലസ് എപ്സിലൺ 2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ T1 ഡാഷ് പ്ലസ് T2 ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് എഴുതിയത്. ആ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടേം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എപ്സിലൺ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എപ്സിലൺ 2 എന്നുകൂടി എഴുതി ചേർത്താൽ മതി. റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ T1 ഡാഷ് പ്ലസ് T2 ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ T1 ഡാഷ് പ്ലസ് T2 ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് M1 U1 ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് M2 U2 ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് M1 U1 ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് M2 U2 ഡാഷ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇതിന് പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദി ലാബ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളൈഡിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാബ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം കൊളീഷനിലെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്താ ഡിഫറൻസ്? ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, U2 ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബോഡി ഈസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻ ദ സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റം ദ സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഈ സെൻട്രൽ മാസ് സിസ്റ്റത്തിലെ കൊളീഷൻ്റെ വെലോസിറ്റികളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡാഷ് ഇട്ട് എഴുതുക. രണ്ട് കേസിലും സമാന ഇക്വേഷൻസാണ് വരുന്നത്. That is all with your 26th lecture. We continue in the next class. Thank you.